Good morning, children. Welcome to science class. Children, today we are going to recall once again first two lessons, some hard words and book back exercises. And along with that, we are going to do some project work today. Okay. See, first hard words. First thing, source. Source, S-O-U-R-C-E. Source, earth, E-A-R-T-H. Earth. Survive, S-U-R-V-I-V-E. Survive. People, P-U-O-P-L-E. People. Fifth one, portable, P-O-T-A-B-L-E. Portable. Sixth one, stream. Stream, S-T-R-E-A-M. Stream. Seventh one, odorless, O-D-O-U-R-L-E-S-S. Odorless. Next one, colorless. Colorless, C-O-L-O-U-R-L-E-S-S. Colorless. Next one, transparent. T-R-A-N-S-P-A-R-E-N-T. Transparent. Okay. 10th one, organisms. Organisms, O-R-G-A-N-I-S-M-S. Organisms. Next, traditional. From first lesson, some hard words. First one, traditional. T-R-A-D-I-T-I-O-N-A-L. Traditional. Second one, ancestors. A-N-C-E-S-T-O-R-S. Ancestors. Next one, nature. N-A-T-U-R-E. Nature. Next one, varieties. Varieties, V-A-R-I-T-I-E-S. Varieties. Next one, thinai. Thinai, T-H-I-N-A-I. Thinai. Ragi, R-A-G-I. Ragi. Samai, S-A-M-A-I. Samai. Varagu, V-A-R-A-G-U. Varagu. Kambu, K-A-M-B-U. Kambu. And last one, Gudirai Vali. Gudirai Vali, K-U-T-H-I-R-A-I. Gudirai Vali, V-A-A-L-I. Vali. Okay. Next, first lesson book back exercises. Okay, already நல்லா படிச்சது தான், சும்மா ஒரு டைம் திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன படித்தோன்றதை ரீகால் பண்ணிக்கிட்டு ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம், புது லெசன்ஸ் படிக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெசனுடைய புக் பேக் எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாமா? See, first Roman number 1, choose and write the correct answer. Okay, bread, wheat and potato are rich in carbohydrates. Bread, wheat and potato இதில் என்ன அதிகமாக இருக்குன்னா carbohydrate. Second one, a balanced diet contains dash. A balanced diet contains fiber and water. Fiber and water. Third one, the vitamin present in carrot is, carrotல என்ன vitamin இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. The vitamin present in carrot is vitamin A. Fourth one, which of these things are bad for you? இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸில் எது வந்து நமக்கு ஒரு பேடான ஒரு ஹேபிட் கேட்குறாங்க பாருங்கள். ஈட்டிங் க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ், வாஷிங் வெஜிடபிள்ஸ் பிஃபோர் கட்டிங் தெம், ஈட்டிங் லாட் ஆஃப் ஃபேட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் ஈட்டிங் லாட் ஆஃப் பல்சஸ். ஓகே, எக்ஸப்ட் சி மற்ற மூணுமே வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயந்தான். ஈட்டிங் லாட் ஆஃப் ஃபேட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, அதிகமாக எடுத்துக்கக்கூடாது. சரிங்களா? ஸோ this is a bad for us. Okay. Next one, the given picture shows that Roman is most likely eating his, அங்கே டைமிங் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். see here, கிளாக்கில் என்ன டைமிங், அப்போ என்ன சாப்பிட்டுட்ருக்காரு அவர், 12:45. அப்போ நம்ம 12:45 நம்ம என்ன டைம், அது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக லன்ச்சா டின்னரா, ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் டைமிங். ஸோ ஆன்சர் இஸ் லன்ச். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு second Roman, fill in the blanks. Food rich in proteins are called body building food.
food rich in dash are called body building food. Proteins. Answer is proteins. Second one, dash helps in proper functioning of our body. Vitamins. Vitamins helps in proper functioning of our body. Next, third one, a protein is necessary for the proper growth and development of our body. A dash is necessary for the proper growth and development of our body. ஓகே, நம்ம பாடி நல்ல க்ரோத் ஆகணும் அப்படின்னா நல்லா டெவலப் ஆகணும்னா எது முக்கியம்? ப்ரோட்டீன். ஸ்ப்ரவுட்டட் சீட்ஸ் கண்டெயின் மோர் டேஷ். ஸ்ப்ரவுட்டட் சீட்ஸில் என்ன அதிகமாக இருக்கும்? ப்ரோட்டீன்ஸ் தான். நல்லா தெரிஞ்ச விஷயம். ஸ்ப்ரவுட்டட் சீட்ஸ் கண்டெயின் மோர் ப்ரோட்டீன்ஸ். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன், டேஷ் இஸ் த செகண்ட் மீல் ஆஃப் அ டே. ஃபஸ்ட் மீல், செகண்ட் மீல் அண்ட் தேர்ட் மீல். அது செகண்ட் மீல் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. செகண்ட் மீல் அப்படின்னா செகண்ட், அப்போது லன்ச், ஆஃப்டர்நூன் சாப்பிட்றது. ஆன்சர் இஸ் லன்ச். ஸோ லன்ச் இஸ் த செகண்ட் மீல் ஆஃப் அ டே. நெக்ஸ்ட், மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பாருங்கள். தேர்ட் ரோமன், மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அண்ட் ஃபேட்ஸ். ஆன்சர் இஸ் எனர்ஜி கிவிங் ஃபுட். எனர்ஜி கிவிங் ஃபுட். செகண்ட் ஒன், விட்டமின்ஸ். விட்டமின் ஃபைட்ஸ் டிசீசஸ். Fights diseases. Third one, protein supports body growth. Supports body growth. Fourth one, minerals regulates body function. Regulates body functions. Okay children. Next, second lesson, book back exercises. Okay, evaluation of the second lesson. See, first Roman number 1, choose the correct answer. Okay, second lesson உடைய book back exercises. See பாருங்க, first one, which is the main source of water? Lake, sea, rain. இது மூணுமே வந்து தண்ணி சம்மந்தமானது, தண்ணி இருக்கக்கூடிய பகுதி தான். ஆனால் மெயின் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எதை சொல்லணும்னா ரெயின். ஓகே, ஸோ ஆன்சர் இஸ் ரெயின். Dash of the water in the entire earth is fresh water. அதாவது நம்ம வேர்ல்டுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏர்த்துலே, ஓகே, ஏர்த்தில் வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான இருக்கக்கூடிய ஒரு வாட்டர்னு கேட்குறாங்க. 3% இல்லை 0.3 இல்லைனா 30%. ஆன்சர் இஸ் ஒன்லி 3% ஆஃப் த வாட்டர் இன் த என்டையர் earth இஸ் ஃப்ரெஷ் வாட்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன், பை டேஷ் வாட்டர் we can kill the germs. நம்ம வாட்டர் வந்து என்ன பண்ணுறதுனால ஜெர்ம்ஸை வந்து கில் பண்ண முடியும்? பாய்லிங், கூலிங் ஆர் ஃபில்டரிங்? Boiling. Answer is boiling. Fourth one, which of these is not true? Plants and animals need water too. We should always waste water. We should use water carefully. Water is precious. ஓகே, இதில் வந்து எது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூவானது இல்லைன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ எது நம்ம சொல்லலாம்? பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் நீட் வாட்டர், அதுக்கு வாட்டர் தேவை. We should always waste water. இதுதான், this is the correct answer. We should always waste water. Which of this is not true? இது வந்து இது உண்மையானது இல்லை. ஓகே, அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கரெக்டு. நெக்ஸ்ட், where does the rain water go after falling on the ground? Where does the rain water go after falling on the ground? Seeps into the ground. Plants absorbs the water, mingles with the sea and ocean, mixes with lake and pond. எல்லாமே தான். ஸோ ஆன்சர் இஸ் 1, 2, 3 and 4. ஓகே, நெக்ஸ்ட் fill up second Roman, fill in the blanks. Drinking water is known as pot water or potable water? Potable water. Okay, drinking water is known as potable water. Second one, water that collects in the low-lying area is called lake. Water that collects in the low-lying areas is called lake. Third one, it is our dash to keep the public water resources clean. Responsibility or work? Responsibility. Okay, it is our responsibility to keep the public water resources clean. And last one, the largest source of water on the earth is dash. The largest source of water on the earth is sea. ஓகே, ரிவர்லேயும் தண்ணி இருக்குது, சீலையும் தண்ணி இருக்குது. ஏன் நம்ம ரிவரை சொல்கிறோம், சீயை சொல்கிறோம்? லார்ஜஸ்ட். என்ன கொஷின் கேட்டாங்க? லார்ஜஸ்ட்டு. ரிவரை கம்பேர் பண்ணும்போது சீ வந்து ரொம்ப பெருசானது.
ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். தேர்ட் ரோமன். சர்க்கிள் த ஆட் ஒன். லேக், ஹில், பாண்ட், சி. லேக், ஹில், பாண்ட், சி. இதில் எது வந்து டிஃப்ரெண்ட்? சர்க்கிள் த ஆட் ஒன் என்ன இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன்று மட்டும் டிஃபராக இருக்கும். லேக்கு, ஹில்லு, பாண்ட்டு, சி. இதில் நமக்கு ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹில் தான் வரும். ஏன்னா லேக், பாண்ட்டு, சி மூணுமே வந்து வாட்டர் இருக்கக்கூடிய பகுதி. செகண்ட் பாருங்கள். லில்லி, லோட்டஸ், ரோஸ், வாட்டர் ஹயாசின்த். ஹியர் ஆன்சர் இஸ் ரோஸ். நெக்ஸ்ட் ஃபிஷ், ஹார்ஸ், டைகர், கவ். ஃபிஷ், ஹார்ஸ், டைகர், கவ். இப்போ இதில் டிஃப்ரெண்ட்டான எது நம்ம ஈஸியாக நம்ம டக்குன்னு சொல்லலாம் பாருங்கள். என்ன ஃபிஷ்ஷா இல்லை கவ் வருமா? எஸ், ஃபிஷ். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபோர்த் ஒன் சி. பேதிங், கோம்பிங், ஸ்விம்மிங் அண்ட் வாஷிங். ஆன்சர் இஸ் கோம்பிங். தலை வர்றது. மற்ற 3 ஆக்டிவிட்டீஸுமே வாட்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது எக்ஸப்ட் திஸ் கோம்பிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ரோமன். ரைட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். ஓகே, லிவிங் திங்ஸ் do not need water. லிவிங் திங்ஸ் do not need water. லிவிங் திங்ஸ்க்கு வந்து தண்ணி தேவைப்படாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸா? எஸ், ஃபால்ஸ். பிகாஸ் லிவிங் திங்ஸ் need water. Saving water is our duty. Yes, true. Always close the water tap while brushing teeth. Yes. A tank is a large area to store water compared to reservoirs. Reservoirs விட டேங்க் தான் வந்து பெருசுன்னு சொல்கிறாங்க வாட்டர் சேவ் பண்ணுறது. நோ, ஃபால்ஸ். ஓகே சில்ட்ரன். ஸோ அலாங் வித் தட் இப்போ நம்ம ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு 2 லெசன்ஸ் இருக்கக்கூடிய சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஹார்ட் வேர்ட்ஸு அண்ட் தென் புக் பேக் எக்ஸசைஸ். ஓகே, அது என்ன செய்கிறீங்கன்னா அது ஜஸ்ட் ரிவைஸ் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. along with that pictures of, then என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னா you have to collect some pictures of food, nutrients and different source of water. அதாவது நியூட்ரியன்ஸ், நம்ம ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸோட பிக்சர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுங்கள். இதுக்காக கடையெல்லாம் போய்ட்டு வாங்க தேவையில்லை. ஓகே, உங்களுடைய ஓல்டு புக்கில் இல்லை நியூஸ் பேப்பர்ஸில் எங்கேயாவது இருக்குது அப்படின்னா அதில் இப்போ ஃபுட் நியூட்ரியன்ஸ் பற்றி பிக்சர்ஸ் எங்கன்னா பார்க்குறீங்க. அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர், நம்ம வாட்டர் கிடைக்கக்கூடிய சோர்ஸ், லேக்கு, சி, ரிவர், வெல், அந்த மாதிரி ஏதாவது பிக்சர்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதை அழகாக நீங்கள் நீட்டாக கட் பண்ணி இது கடையில் தான் போய் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓல்டு புக்ஸில் இல்லை நியூஸ் பேப்பரில் இருந்து அழகாக கட் பண்ணி அது அழகாக ஒரு ஆல்பம் மாதிரி இல்லை சார்ட்டில் நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சி விடுங்க. சரிங்களா? தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.